وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے محصولات کی وصولی کو بہتر بنانے اور معاشی استحکام پر تبادلہ خیال کے لیے مختلف محکموں کے ساتھ ایک اجلاس کیا۔ محصولات کی وصولی میں بہتری لانے اور معاشی استحکام کی بحالی اور فروغ کے اقدامات کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مختلف محکمہ جات کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، وزیر پونگلیٹی سرینواس ریڈی، چیف سیکرٹری سانتی کماری کے علاوہ مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران نے اجلاس میں حصہ لیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے شادی مبارک کے استفادہ کنندگان میں چیکس تقسیم کیے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے گولکنڈہ منڈل کے استفادہ کنندگان میں شادی مبارک کے چیکس تقسیم کیے۔ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں کل 146 افراد میں چیکس تقسیم کیے گئے، جن کی مالیت 1,46,16,936 روپے رہی۔ چیک تقسیم کے دوران ایم ایل اے کے ساتھ گولکنڈہ کا عملہ، پارٹی کے کارپوریٹرز، ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر حلقہ کاروان اور گولکنڈہ منڈل کے شادی مبارک کے 146 چیک کو دارالسلام میں دیا گیا۔ انشاءاللہ قریب کے اندر آصف نگر منڈل اور شیخ پیٹ منڈل کے بھی کچھ چیک باقی ہے۔ انشاءاللہ یہ دسہرے کے بعد انشاءاللہ ان تمام منڈلز کے بھی چیک کو دیا جائے گا۔ آج کے اس پروگرام کے اندر گولکنڈہ منڈل کے آفیسرز، ہماری مجلس کے حلقہ کاروان کے تمام کارپوریٹرز اور جماعت کے ورکرز تھے اس پروگرام کے اندر۔ میں اس میڈیا کے ذریعے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے حلقے بی آر ایس رہنما محمد محمود علی نے کہا کہ کانگریس پارٹی دھوکے باز پارٹی ہے جو موسیٰ ندی کی صفائی کے نام پر غریبوں کو بے گھر کر رہی ہے۔ سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بی آر ایس میں کچھ نوجوانوں کی شمولیت کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں بھارت راشٹریہ سمیتی ہی وہ واحد پارٹی ہے جو سیکولر ہے۔ کے سی آر نے ایک مسلمان کو ڈپٹی چیف منسٹر کا عہدہ سونپا تھا، لیکن موجودہ کانگریس حکومت نے کسی بھی مسلمان کو منسٹر نہیں بنایا۔ موسی پروجیکٹ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ کمیشن کے لیے بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک دھوکے باز پارٹی ہے۔ اس نے 6 گارنٹیز کے نام پر جھوٹے وعدے کیے اور ان وعدوں کو پورا بھی نہیں کیا۔ یہ کانگریس پارٹی دھوکے باز پارٹی ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہے، سارے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، کے ٹی آر صاحب سب چیز بتائیں گے آپ کو ہمارے ساتھ کیسا دھوکہ کیا گیا۔ ہمیں صرف وعدے کیے گئے، گارنٹیاں بتائے گئے، مگر کسی پہ عمل نہیں کیا گیا۔ ایک مسلمان منسٹر کو نہیں بنایا گیا۔ آپ اس کے مقابلے میں کے سی آر صاحب کو دیکھیے، انہوں نے ڈپٹی سی ایم کا عہدہ دیا آپ کے بھائی کو، انہوں نے ہوم منسٹر کا عہدہ دیا۔ اسی کو سیکولرزم کہتے ہیں۔ یہ سیکولرزم بولنے سے نہیں چلتا، مسلمانوں کو ہر جگہ فسادات میں الجھانے سے نہیں چلتا۔ یہ ریونت ریڈی کے بارے میں جو آپ سن رہے ہیں، کس طرح غریبوں کو ختم کریں۔ ارے کے سی آر صاحب ڈبل بیڈ روم بنائے تھے، ایسی کیا جلدی ہے موسی بنانے کی؟ صرف کمیشن کے لیے موسی کا کام شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے، غریبوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ پہلے اندرا گاندھی نے ایک نعرہ دیا تھا، روٹی کپڑا اور مکان، اور سب سے پہلے مکانوں سے بے گھر کرنے والے ریونت ریڈی ہے۔ یہی ان کی پالیسی ہے، ان کا بیس ہی بی جے پی سے ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہمارے پارٹی میں بہت سے نوجوان بھائی شرکت کی ہے پارٹی میں، ان کا میں ویلکم بھی کرتا ہوں۔ اور آپ سے ایک ہی بات کہتا ہوں، ہندوستان میں کوئی اگر سیکولر پارٹی ہے تو وہ بی آر ایس پارٹی ہے۔ سیکولر لیڈر ہے کے سی آر صاحب ہے اور کے ٹی آر صاحب ہے۔ یہ فیملی ہے پوری کام کرنے والی، آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ کی اچھی خوشحالی دیکھنے والی ہے تو بی آر ایس پارٹی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے لاس ویگاس کے منڈالے بے میں منعقد آئی میکس امریکہ 2024 ٹریڈ شو میں شرکت کی۔ تلنگانہ کی تاریخ، ثقافت اور ورثے کے فروغ کے لیے اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے ریاستی حکومت نئی سیاحتی پالیسیاں بنانے جا رہی ہیں، اور وہ سیاحوں کو تلنگانہ کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہیں۔ اسی کے ایک حصے کے طور پر جوپلی کرشنا راؤ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے
امریکہ کے لاس ویگاس میں آئیمیکس امریکہ 2024 ٹریڈ شو میں شرکت کی۔ وہاں پر تلنگانہ ٹورزم کا ایک سٹال بھی قائم کیا گیا ہے۔ جوپلی کرشنا راؤ نے بتایا ہے کہ حکومت کا مقصد عالمی سطح پر تلنگانہ کے سیاحت و ثقافت کو فروغ دینا ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے ظہیر آباد منڈل کے شیخ پور گاؤں کے تالاب میں مچھلیاں پکڑنے والے نوجوانوں کو روکے جانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اقلیتی نوجوانوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ان کے لیے علیحدہ تالاب مختص کرنے کی درخواست کی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ شیخ پور گاؤں کے 3 تالابوں کو پچھلی BRS حکومت نے عارضی طور پر مچھلی پالن کے لیے استعمال کرنے کا موقع فراہم کیا تھا، لیکن سال 2023 کے اسمبلی انتخابات میں BRS کے اقتدار سے محروم ہونے کے بعد لوگوں میں یہ الجھن ہے کہ کیا ماضی میں دیے گئے عارضی اختیارات کانگریس کے دور حکومت میں بھی جاری رہیں گے۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان تالاب کو مدیراج سنگم کے حوالے کر دیا گیا ہے اور یہ الزام ہے کہ گاؤں کے نوجوانوں کے مچھلیاں پکڑنے پر اعتراض کیا جا رہا ہے اور مدیراج سنگم کے رہنما ان کے خلاف شکایت درج کروا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے اقلیتوں کے لیے ایک تالاب مختص کرنے کی درخواست کی گئی ہے تاکہ وہ مچھلی پالن کر سکیں۔ ویسٹ زون DCP وجے کمار نے ایک رہزن کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے ایک خاتون کی مدد کرنے والے 2 نوجوانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق متھورا نگر پولیس حدود کے سارتھی اسٹوڈیو کے قریب ایک لڑکی دفتر سے لوٹ رہی تھی کہ تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والا 22 سالہ نتن اس کے گلے سے طلائی چین چھین کر فرار ہو گیا۔ لڑکی کی چیخ پکار سن کر کیشیوا اور تیجا نے اس رہزن کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ وجے کمار IPS ویسٹ زون DCP نے دونوں نوجوانوں سے ملاقات کی اور ایک ذمہ دار شہری کا فرض نبھانے پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل DCP ہنمنت راؤ اور مدھورا نگر کے انسپکٹر سرینیواس بھی موجود تھے۔ BC ویلفیئر ایسوسی ایشن کے قائدین نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ BC ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر جاجولا سرینیواس گوڑ کی صدارت میں ایسوسی ایشن کے قائدین پر مشتمل ایک وفد نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ان کی جوبلی ہلز میں واقع رہائش گاہ پہنچ کر ملاقات کی اور ریاست میں سماجی، اقتصادی اور ذات پات کے سروے کا عمل فوری طور پر شروع کرنے کے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر TPCC صدر مہیش کمار گوڑ، گورنمنٹ وپ آدی سرینیواس، MP انل کمار یادو، MLA سری ہری، ریٹائرڈ IAS افسر چرنجیوی اور BC ویلفیئر ایسوسی ایشن کے دیگر قائدین موجود تھے۔ حیدرآباد کے نالج سٹی روڈ پر پھر ایک بار موٹر سائیکل ریس کی گئی۔ پولیس پر ریس کو نظر انداز کرنے کا الزام ہے۔ حیدرآباد کے نالج سٹی روڈ پر غیر قانونی موٹر سائیکل ریس ایک معمول بن گئی ہے۔ رہائشیوں اور مسافروں کی جانب سے بار بار خدشات اٹھائے جانے کے باوجود ریس کی جا رہی ہے۔ تیز رفتار ریسنگ اکثر رات دیر گئے ہوتی ہے جو کہ ریسرز اور عام لوگوں دونوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے اور حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ پولیس ان خطرناک سرگرمیوں پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے بلکہ خاموشی اختیار کر رہی ہے۔ زوردار آوازیں، شور اور واضح ٹریفک کی خلاف ورزیوں کے باوجود اس مسئلے کو روکنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ بلا روک ٹوک ریسنگ آس پاس کے رہائشیوں کے لیے بھی تشویش کا باعث بن گئی ہے اور انہیں خدشہ ہے کہ صورتحال مزید سنگین حادثات میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ رہائشیوں نے مصروف سڑک پر کسی بھی قسم کے حادثہ پیش آنے سے پہلے ہی اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرنے اور ریسرز کے خلاف فوراً کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ BRS رکن اسمبلی ملا ریڈی نے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی سے ملاقات کی اور انہیں اپنی پوتی کی شادی میں شرکت کی دعوت دی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سابق وزیر و MLA ملا ریڈی نے ملکاج گری MLA مری راج شیکھر ریڈی کے ہمراہ BJP کے دفتر پہنچ کر مرکزی وزیر جی کشن ریڈی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ملا ریڈی نے وزیر جی کشن ریڈی کو اپنی پوتی کی شادی میں شرکت کے لیے مدعو کیا اور انہیں شادی کا دعوت نامہ بھی دیا۔
वजीर सीता अक्का ने तेलंगाना की आवाम को बदकमा के मौके पर मुबारकबाद दी और फितरत के साथ साथ तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। तेलंगाना में बदकमा त्यौहार मनाया जा रहा है। वजीर सीता अक्का ने एक पैगाम जारी करते हुए तेलंगाना की आवाम को सादुला बदकमा की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तालाबों और बदकमा के दरमियान एक करीबी रिश्ता है। जब तालाब लबरेज होते हैं तब ही फसलें उगाई जाती हैं और अगर तालाब खुश्क रहेंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा तो ना तो फसलें उग सकेगी और ना ही जश्न मनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हुकूमत तालाबों को बचाना चाहती है। वजीर सीता अक्का ने बदकमा त्यौहार शानदार तरीके से मनाने का भी पैगाम दिया है। कमिश्नर फूड सेफ्टी तेलंगाना की टास्क फोर्स टीम ने पुराने शहर के बहादुरपुरा इलाके में शाहीन मंदी द अरेबियन रेस्टोरेंट पर छापा मारकर हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर फूड सेफ्टी की टास्क फोर्स टीम ने पुराने शहर के बहादुरपुरा जू पार्क इलाके में शाहीन मंदी द अरेबियन रेस्टोरेंट पर छापा मारा। इस दौरान हुकाम ने पाया कि FSSAI लाइसेंस की कोई कापी वहां पर मौजूद नहीं थी, हत्ता कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड भी दस्तयाब नहीं थे। साफ सफाई का भी फुकदान पाया गया। सब्जियां और नॉन वेज खाने की अशिया एक साथ ही फ्रिज में रखी गई थी और रेफ्रिजरेटर के अंदर जखीरा किए गए खाने की अशिया पर कोई भी लेबल नहीं लगाया गया था। हुकाम ने इस मौके पर कई मसनवी रंगों को ज़ाया कर दिया जिन्हें नॉन वेज अशिया में इस्तेमाल किया गया था। रेफ्रिजरेटर में बचे हुए खाने को भी मौके पर ज़ाया कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़े गार्डन व्यू वक्फ मॉल की इमारत तकरीबन 17 सालों से अपनी तामीर की मुंतज़िर है। पिछली BRS हुकूमत की तरह मौजूदा कांग्रेस हुकूमत भी इमारत को तामीर करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। गार्डन व्यू वक्फ मॉल का संग बुनियाद 22 फरवरी साल 2009 में डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में रखा गया था और तामीरी कामों का आगाज हुआ था, लेकिन 17 साल गुजरने के बावजूद भी इमारत मुकम्मल नहीं हुई है और अब मच्छरों की अफजाइश का बन गई है। तहखाने में तकरीबन 4 फीट पानी भरने से 7 मंजिला इमारत की बुनियादें कमजोर पड़ रही हैं। याद रहे कि 3800 मुरब्बा फीट अराजी पर तामीर की गई 7 मंजिला इमारत में तिजारती उमूर अंजाम देने थे। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू को बढ़ाना और अक़लियतों की फलाही स्कीमों के लिए फंडिंग में मदद करना था। पिछले 17 सालों के दौरान कई हुकूमतें बदली, कई वज़राए आला आए और चले गए, लेकिन किसी ने इस नामुकम्मल इमारत को मुकम्मल करवाने पर तवज्जो नहीं दी, जिससे ये वाज़ेह है कि उन्हें अक़लियतों की फलाह व बहबूद से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। हुकाम कहते हैं कि फंड्स की कमी की वजह से इमारत नामुकम्मल है। साल 2023 में कांग्रेस हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने 7 फरवरी 2024 को मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया था कि गार्डन व्यू वक्फ मॉल की तामीर जल्द ही मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों को इमारत के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए टेंडर्स तलब करने की हिदायत दी थी और ये कहा था कि गार्डन व्यू वक्फ मॉल में एक रेस्टोरेंट होगा और दीगर दफातर होंगे। इमारत को हर साल 1 माह के लिए आज़मीन हज की रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बकाया 11 महीनों में सिविल सर्विसेज और दीगर इम्तिहानात के लिए दूर दराज से आने वाले तलबा को रिहाइश की सहूलियात फराहम की जाएगी। मोहम्मद अली शब्बीर के गार्डन व्यू वक्फ मॉल का दौरा किए और ये ऐलान किए हुए 9 माह गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। 7 मंजिला इमारत की तामीर के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद उसे इस्तेमाल में लाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। इमारत के सलार में जमा हुआ पानी उसकी बुनियादों को कमज़ोर कर रहा है, लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। हालांकि बगल में ही वक्फ बोर्ड का दफ्तर मौजूद है। कुछ दिन पहले ये खबर मंजर आम पर आई थी कि गार्डन व्यू वक्फ मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर एक सप्लाइंग कंपनी ने कब्जा किया है और तकरीबात के लिए सामान मुहैया करवाने वाली कंपनी अपना सामान रखने के लिए उस जगह को इस्तेमाल कर रही है। उससे मुतसिल हज हाउस की इमारत में वाक़े वक्फ बोर्ड के चेयरमैन या अमले को शायद ये इस बात की खबर नहीं है कि वहाँ पर सप्लाइंग कंपनी का सामान रखा जा रहा है या फिर उन्हें इससे कोई दिलचस्पी ही नहीं है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और अमले से इस बारे में सवाल पूछे जाने पर कोई मुनासिब जवाब भी नहीं दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि वक्फ व्यू मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर
एक अलहदा गेट भी नस्ब किया गया है और एक सिक्योरिटी गार्ड को भी तैनात कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और दीगर जिम्मेदारान को इस सिलसिले में वजाहत करने की ज़रूरत है और ये भी वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि क्या सप्लाइंग कंपनी के ज़िम्मेदार से कोई किराया लिया जा रहा है या नहीं, और अगर वक्फ बोर्ड की इजाज़त के बगैर ही उस अराज़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि औक़ाफ़ी जायदाद को नाजायज़ कब्ज़ों से बचाया जा सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, ये कितने अफसोस की बात है कि हमारा रियासती वक्फ बोर्ड की इमारत और उसके बाजू जो एक हमा मंजिला एक बिल्डिंग तकरीबन 75% मुकम्मल हो चुकी है और उसको साबिक़ा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत भी एक लावारिस के तौर पर उसको डाल दिया गया है। उसका कोई पुरसान हाल नहीं है और साबिक़ा हुकूमत ने भी बुलंद बांग दावे करते हुए उसके लिए तामीर का ऐलान किया था और मौजूदा हुकूमत ने पहले वक्त में वहाँ पर एडवाइज़र साहब आकर उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ पर फौरी तौर पर ये इस इमारत की तामीर शुरू की जाएगी, लेकिन अभी तक उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। और एक गैर क़ानूनी बात ये सामने आई है कि उस इमारत में मशीराबाद की एक सप्लाइंग कंपनी जिसका नाम हैदराबाद सप्लाइंग कंपनी है, वो साल गुज़िश्ता यानी हज के सीज़न में जब किराए का सामान मंगाया गया था उसके बाद से आज तक वो इमारत का हिस्सा उस सप्लाइंग कंपनी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज जब मुझे इसकी इत्तला मिली और कुछ वीडियोस मेरे पास आए तो मैं चेयरमैन साहब से इस ताल्लुक़ से बात किया तो उन्होंने कहा कि वो हज हाउस यानी हज कैंप से है और वो मैं बोल के खाली करा देता हूँ। तो ये कितनी जो है ना गैर जिम्मेदाराना बात है कि वक्फ बोर्ड की जो है ना ज़ेरे निगरानी बिल्डिंग है वो, और एक सप्लाइंग कंपनी वाला बग़ैर जो ना चेयरमैन साहब की इजाज़त के और बग़ैर किसी परमिशन के उस इमारत को जो ना इस्तेमाल कर रहा है और हमारा वक्फ बोर्ड वाकिफ़ नहीं है और जवाब देने के मौक़िफ़ में भी नहीं है। तो ये बड़ी जो ना ताज्जुब की बात है और यहाँ पर ये बात वाज़े हो जाती है कि ये मिली भगत का नतीजे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अरे भाई, आपके मकान में कोई आकर सामान रख रहे, ला रहा, लेके जा रहा, उन्हें इस्तेमाल कर रहा और आप जो ना उससे वाकिफ़ नहीं है। हाँ, और आप ये कह रहे हैं कि वो थोड़े दिन रख लेता हूँ बोला था। अरे कुछ बात है तो क्या वो इमारत जो ना लोगों के इस्तेमाल के वास्ते बनाई गई है? हाँ, और इसी तरीके से आप फिर जो ना गरीब लोगों को जो ना प्लाट अलाट कहीं को नहीं कर रहे साहब आप। हाँ, क्यों अलाट नहीं कर रही? उनके लिए हमदर्दी कहीं को नहीं आ रही। हाँ, 100 गज़ का प्लाट, 70 गज़ का प्लाट मुसलमानों से आप दरख्वास्तें लेके उनको जो है ना वक्फ लैंड जो है ना आप उनको अलाट क्यों नहीं कर रहे साहब? आपको जो है ना इनसे हमदर्दी हो गई, मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है और आप इसका माखूल जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो क्या समझना चाहिए? हम यही समझना चाहिए कि मिली भगत है ये। आप उससे बात किए हैं, कंट्रैक्ट किए हैं, ना मालूम क्या लिए हैं आप। हाँ, जो वो धड़ल्ले से जो ना पिछली गेट खोल के सामान ला रहा, लेके जा रहा, ला रहा, लेके जा रहा, इस्तेमाल कर रहा। आज हज कैंप हो के जो ना कितना अरसा हुआ है, अब फिर हज कैंप के ज़माना आ रहा। तो क्या ये सामान वैसी रहेगा? क्या वो इमारत जो ना मुसलमानों के कब्ज़े में, मुसलमानों के इस्तेमाल में नहीं आएंगी? ये मनमाने होते रहेगा? एक सवाल है चेयरमैन साहब, मैं आपको 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। वो इमारत खाली होने के लिए वहाँ से वो सामान उठ जाना चाहिए। अगर 2 दिन में वो सप्लाइंग कंपनी का सामान वहाँ से नहीं उठा, वो खाली नहीं हुआ, तो मैं पूरी टीम के साथ मैं वहाँ पर आऊँगा और आपको वहाँ पर आके कौम को जवाब देना पड़ेगा कि आप ये किसकी इजाज़त से, किसकी परमिशन से एक इलीगल तरीके से उस बिल्डिंग को जो ना इस्तेमाल करने के लिए दूसरों के हवाले किए हैं। 2 दिन में वो बिल्डिंग खाली हो जाना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन आपको जो ना वहाँ पर आके जवाब देना पड़ेगा आपको। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।